रूपं तस्यजपरिमातुरिङ्गोष्ठवाटी राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधव प्राप्तजस्य प्रतितकृपया गुरुं तं नतस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभवपुरी गोस्वामिति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्तये कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बित कनकाबदात संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो राधा रासरी रम्य परमा च परात्मिका रासभव कृष्ण कांता कृष्ण भक्ष्यस्थलस्थिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्रीमान रसरसारंभि बंशी बटतटस्थितः कर्सन वेणुशनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रेयस्तुन तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदु तं सरभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। वृन्दाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री राधे। नवम अध्याय पाठ करिए आज। श्री ब्राह्मण उवाच परिग्रह हि दुःखाय यद्वत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्तु किंचन।
अनन्तं सुखं वाप्नोति तद्विद्वान् यत् किञ्चनः। ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ 24 ଗୁରୁ 14 ଗୁରୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ଗୁରୁ କଥା କହିବେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉବାଚ କହିଲେ ନୃଣାଂ ନରାଣାଂ ଯତ୍ ବସ୍ତୁ ପ୍ରିୟତମଂ भवति तस्य तस्य। नराणां नराणां लोकमानंकर जो जो वस्तु प्रिय से वस्तु प्रति परिग्रह आसक्ति, से वस्तु प्रति आसक्ति थाए। जहाँ जोड़ा प्रिय ता से आसक्ति रहिबो। दुखाय दुख कर भवे तापरे से आसक्ति दुखर कारण होता है। लोक मान स्वभाव यहाँ जार जोटा प्रिय से प्रिय वस्तु प्रति आसक्ति थाए। आसक्ति दुखर कारण। जिनी यहाँ जानिया अकिंचन होते पारन ए विषय जानिक अकिंचन हो माने आसक्ति रखियोनी का प्रति। ये जाने विषय आसक्ति बंधन दुखर कारण। तेणु कौन सी वस्तु को से प्रियतम भावनी। प्रियतम अतिशय प्रिय हेनी। एकमात्र प्रियतम होचन भगवान बास परमार्थ वस्तु। जे कथा जाने तत्व विद्वान जानम जन तो अकिंचना से कौन करे त्यक्त परिग्रह भवे ताको त्याग करियो। से अनंत सुखं परम शांति अपनता पर परम शांति लाभ करियो। श्री ब्राह्मण कहते मानव गणकर जे जो वस्तु अतिशय प्रिय से सकलर आसक्ति दुखर कारण होता है। वाह सिद्धांत कथा। जार जोड़ा प्रिय से प्रिय वस्तु ही दुखर कारण होता है। प्रीति कले तो से कष्ट मिलियो सी दुख हम। वस्तु प्रति अत्यंत लोभ थी आसक्ति थी प्राप्त नहले कष्ट प्राप्त होले बेले ताको रक्षा करने सतर्क रहा पड़ो। धन प्रति लोभ था लोकंकर धन मिलियो बोली कष्ट पड़ुछंती। धन प्राप्त होला पर ताको रक्षा व्यवस्था करुँच किए चोरी हो कड़े खर्च हो दुनिया ता प्रति दुखर कारण कहगला। प्रत्येकटा वस्तु ए प्रकार जी जानती अकिंचन। अकिंचन माने आसक्ति हेबेनी। थिबो वस्तु पाखरे किंतु आसक्ति हेबेनी। से माने शांति पाती परमानंद लाभ करती। विश्वनाथ पद कहते नवमे सप्तगुरव नवम अध्याय 7टा गुरु कथा कहे। कुरराध्य प्रकृति कुररी पक्षी कथा कहे। कहले जत जत प्रियतम वस्तु तस्य तस्य परिग्रह। जो जो वस्तु प्रियतम से वस्तु को त्याग करिवो ततस्मात् तत् यत्किंचन निस्पृह। अकिंचन है कि जो मैंने रोच निस्पृह ही सैव विद्वानता को विद्वान कहला अनंतं सुखम अपनति। से सुख प्राप्त हो से सुख पाए जगत में। जो मैंने अकिंचन रोचंती अनासक्त है।
इस नवम अध्याय कुरोरादि सप्तम गुरु कथा कहगला नवमे सप्त गुरव कुरोराद्य प्रकृति तो देह अष्टम तदेव देहटा अष्टम गुरु शरीर गोटे गुरु कले देहटा हूँ अष्टम गुरु शिव गुरव पंचविंशति पर 25टा गुरु देह अष्टम गुरु यही रूप में 25तम गुरु कथा कहे बर्तमान कौन कुरोर पक्षी गोटे कुरोरी पक्षी से पक्षी शिक्षार विषय कहते पक्षी पाखु शिखिले महाराज 2टा श्लोक कहते जहाँ जहाँ मनुष्य मानकर प्रियतम वस्तु ताहा ताहा ग्रहण करने को गले महादुखर विषय होता है जी ये सकल वस्तु स्पृहा शून्य ही अकिंचन भाव रहती से विद्वान कहुए अनंत सुख लाभ करती से भक्त बा साधक कौन सी वस्तु प्रति आसक्ति हो जो दृश्याक में भगवत इच्छा जहाँ मिलला से शांति पाइब स्थिर रही भगवत इच्छा जहाँ प्राप्त होता है तत् प्रयास न प्रहलाद महाराज न कर्तव्य कहले परा प्रयास करिया दरकार ना जागतिक वस्तु प्राप्त होगा एथिपाई तो पिंगलाजी पूर्व कहते पढ़ुला मोर प्रियतम हूँ ठाकुर जी तांकठू प्रियतम आ किए ना जगत में सी हूँ आमर अत्यंत प्रियतम अति निकट अच्छा सी आत्मा परमात्मा पाखरे अच्छा आमर बाकी जिते सब स्वजन परिजन आत्मा दूर ठीक अच्छा शरीर तो दूर से माने शरीर भितर जी से अति निकट ना भगवत विस्मृति क्रमे रजस्तम गुण जात वस्तुते बद्ध जीवर रुचि उत्तरोत्तर वृद्धि पाए जो माने भगवान को विस्मृति जो मान कर हरि विस्मृति लोक जो माने भगवान को कर चिंतन जो मान कर भगवत स्मरण जो मान कर होनी भगवान को भूली जाइछन जो माने सेने रजगुण तमगुण जात वस्तुते तांकर रुचि उत्तर बुद्धि हो सत्वगुण पर तांकर रुचि आसबनी शरीरटा रजगुण तैयारी एथिरे सत्वगुण तमगुण से मिश्रित होगी किंतु जो माने भगवान स्मरण करचंती तांकर सत्वगुणटा वृद्धि हो विशुद्ध सत्व स्थिति से जीव से अलग कथा कि जो माने भगवान को भूली जाउछंती भगवान ठार दूरे रोचंती से माने कौन करिए को वस्तु प्रीति करिए रजगुण तमगुण जात वस्तु प्रति रुचि आसो तांकर रज तमगुण जात जिते सब वस्तु अच्छी जगत से सब वस्तु तांको भल लगे सब ये भगवान का स्मरण जो होचे तांको सत्व वस्तु भल लगे सात्विक वस्तु सत्व वस्तु होचंदी परमार्थ वस्तु एसु तांको आनंद आसियो मठ मंदिर विग्रह गीता भागवत रामायण साधु संत गंगा जमुना तुलसी ये सब परमार्थ वस्तु देखले आनंद आसो तृप्ति तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण कण माधव तो सुनी जानी किंतु जो मान भगवत विस्मृति से कौन देखिए जगत को देखले भल लगे मोबाइल लैपटॉप गाड़ी कार एरोप्लेन फ्लाइट गाड़ी बाजार हाट घर द्वार ये सब देखले तो आनंद लगे रजगुण तमगुण वस्तु जात वस्तु दुखला देखुना कुकुरटा को भल पाए ठाकुर को पसंद करना प्राय लोक रजगुण को आगला यहाँ दुई आस
ରଜ ତମଗୁଣ ଜାତ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛେ। ଶରୀରଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି କି ରଜଗୁଣରୁ ତିଆରି, ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ କେତେ ଜଣ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା କେଉଁମାନେ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିବେ, ଭଗତ ଚରଣ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପତ୍ତି ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରଜଗୁଣ ଜାତ ଈଶ୍ୱରୀୟକୁ ହିଁ ପ୍ରୀତି କରିବେ, ରଜଗୁଣ ଜାତ ବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ପ୍ରୀତି କରିବେ। ରଜସ୍ତମ ରହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ଲାଭର ଜନ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କରାଉଛି ଏଇଠି। ବାଧ୍ୟ ଜଣେ କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପ୍ରେରଣାରେ ଏସେ ଶୁଇଛି ନା କ'ଣ? ମୁଣ୍ଡା ମାରିଦେଇ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଲାଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କହିଲେ ରଜସ୍ତମ ରହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷ, ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷ। ସିଏ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ସହିତ ଅନାସକ୍ତ। ତାଙ୍କର କର୍ମ କରନ୍ତି, କର୍ମ ପ୍ରତି ସ୍ପୃହା ନାହିଁ କି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୋଭିତ ସଂସାର ଜୀବମାନେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୁଣାତୀତ ପୁରୁଷ, ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ବାସୁଦେବ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବତ ଲାଭ ପାଇଁ ବହିର୍ମୁଖ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା ହେଉନି ପୁରା। ଆମେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ ସବୁ ଏତେ ଦିନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ପାଠକୁ ଆସେ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ବସେ, ଜପ କରେ, ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ସତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଜଳର ଧର୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାନୁଗାମୀ, ଭଗବତ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ହେଉନି। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଶିଖାଯାଉଛି, ବୁଝାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଅନର୍ଥ ବହୁତ ରହିଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କ୍ଷୁଧା ରହିଛି, ଶରୀର ଅଭିମାନ ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କର, ସଂସାର ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆର୍ଷ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଭରସା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସମୟ ଆସୁନ ସବୁବେଳେ ପଛାଡ଼ ସେ ନାହିଁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଯୁଗର ଭୂମିକା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବଦ୍ଧଜୀବମାନେ। ବଦ୍ଧଜୀବମାନେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଭୌତିକ ସୁଖ, ଖାଲି ଦୈହିକ ସୁଖ, ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସାରା ସଂସାର। ଅର୍ଥ ତ ପରମାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା, ସମସ୍ତେ ଦୈହିକ ସୁଖ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ସଂଘର୍ଷ, କେତେ ନାଟକ, କେତେ ଯାତ୍ରା, କେତେ ଝଗଡ଼ା, କ'ଣ ନ କହୁଛି ଜଗତରେ, ଖାଲି ଇହଲୋକ ସୁଖ ପାଇଁ। ରଜସ୍ତମ ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ କ୍ଲେଶର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏ ରଜସ୍ତମ ଗୁଣରୁ ହିଁ କ୍ଲେଶ ଆସିଲା, ମାନେ କଷ୍ଟ। ଏଥିରୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ରଜଗୁଣ କୁହାଗଲା ପରେ ଆମର ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସବୁ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ରହୁଛ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନଟା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ସାଧନମୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ନିଜର ସୁଖ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ହେବନି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ବି ଦରକାର, କୀର୍ତ୍ତନରେ ବସିବା ଦରକାର, ଜପ ବି କରିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଯେତିକି ଗୁରୁବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ଭଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମକୁ। କାହିଁକିନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମାନେ ତପସ୍ୟା, ଶରୀରଟାକୁ ତପମୟ କରିବା ଦରକାର, ସାଧନମୟ କଲେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ନା, ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ଏ ଦୂରଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କାମୟସ୍ୟ କ୍ରୋଧେଶ୍ୱର ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ପରା। ନା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ରଜଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ସମ ଉଦ୍ଭବ।
ପୁରା ମାନେ ଅନୁପାତ ଠିକ୍ରେ ଆସୁଛି ପୁରା। ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଭରି ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ରଜଗୁଣ ତିଆରି ହେଇ ବାହାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ୱଗୁଣଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ନମ୍ର ହେଇଯିବ, ଧୀର ହେଇଯିବ, ବିନୟୀ ହେଇଯିବ। ସେ ବିବେକ ତାର ପ୍ରକଟ ହେବ, ଶରଣାଗତ ଆସିଯିବ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଆସିଯିବ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣରେ ତିଆରି ଶରୀରଟା ତ ଅଭିମାନ ଭରା ହେଇକି ଅଭିମାନ ହେଉଛି। ଏ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁକୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟା ଖରାପ ଅଛି, ଖରାପ ଥିଲେ ଧରି ହେବ କି ଝିଲଝିଲି ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସେମିତି। ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଅଛି ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ରିୟା କରୁନି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆକୁ ସିନସିୟର ହେବା ଦରକାର, ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇ ଯତ୍ପରୋନ୍ନତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସତ୍ୱ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଏ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣରୁ ଆସିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କଲା। କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କିଏ କେତେଟା ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛଳ କପଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର। କିନ୍ତୁ ରୁଟ୍ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି, କଷ୍ଟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ରଜତମ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ନଷ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଡୋମିନେଟ୍, ତାକୁ ଦବେଇକିରି ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିଟା ଆସିଯିବ। ଏଇ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଦେଖିବ ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତା ପାଖରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ନୀଚ କୁଳୋଦ୍ଭୂତ ଜୀବ ବି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଏସବୁ ପାରମାର୍ଥିକ ଯାଜନ କରିବ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି, ଦୁଃଖର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତ ରଜ ତମ ଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କ୍ଲେଶ। ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବା, ତାକୁ ସତ୍ୱଗୁଣଟା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଆମ ଶରୀରରେ ତିନି ଗୁଣ, ରଜଗୁଣରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଶରୀରଟା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ବି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତିନି ଗୁଣରେ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ତିନି ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି, ସବୁବେଳେ ସାର୍କେଲରେ ଘୁରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଥିବ, ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ମନଟା ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ହଁ କହିଲେ କେଉଁ ସହ୍ୟ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଆସିଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଭାବଟା ଏଇଟା, ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଯିବ ସେଠି। ସିଏ କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବନି, କଷ୍ଟ ଦେବନି, କୌଣସି ଅଭିମାନ ରହିବନି, ନିଜକୁ ସବୁଠୁ କିଙ୍କର ମନେ କରିବ, ଏସବୁ ବିଚାର ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ରଜଗୁଣ ଆସିଯିବ, ସେସବୁ କିଛି ସମୟ ରହିବ। ସେ ରଜଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ଦେଖିବ ସିଏ ଏଇ ଗୁଣ ହଟିଯିବ ସବୁ। ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବିବ, ସେ ରେ କହିଲେ ମେ କହିବ, ସହିପାରିବ, ଶହେ ଗୁଣ ରହିବନି ତା'ର। ସବୁବେଳେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର ରହିଛି ଅଭିମାନ ସବୁ ଆସିବ, ତା'ର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ। ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ, ସେ ହିଂସା ପରାୟଣ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଆସିଯିବ, ଅନ୍ୟକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେ ତମ ଗୁଣର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା, ନାଗ ସାପମାନ ଭଳିଆ ଦଂଶନ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ତା ସତ୍ୱଗୁଣଟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ତିନି ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସମାନ ନାହିଁ। କାହାର ଚିନ୍ତନ, କାହାର କାମନା, କାହା ବାସନା, କାହାର କେମିତି। କେତେ ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖିବ, କେତେ ଜଣ ପିଟିବାକୁ ଉଠିଲେ ସେ ଠେଙ୍ଗା ଉଠିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ସମସ୍ତ ଭିତରେ। କାହାର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି, କାହାର ସ୍ଥିତି କେମିତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୁଣର ସ୍ୱଭାବ। ଏ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣ ହିଁ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କଲା ସତ୍ୱଗୁଣଟା ବୃଦ୍ଧି କରେ। କାହିଁକିନା ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଦୁଃଖର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଆକୁ ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଏ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ବେଶୀ ଥିଲେ ସେ ଶରଣାଗତ ହେଇପାରିବନି।
ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସନା ଆନୁଗତ୍ୟ ଧର୍ମ ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିବ ହେଇପାରିବନି, ସେ ତା ଗୁଣ ତାକୁ କରେଇ ଦେଉନଥିବ। ସେ ଜାଣୁଥିବ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସୁଧୁରି ପାରୁନଥିବ। ଏଇ ଗୁଣ ତ ସେତିକି। କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ କହିଲା, କାମ ଆଉ କ୍ରୋଧ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ପତନ କରୁଛି ସାଧକକୁ ବା ସାରା ଜୀବକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ତାର ଗୁଣ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ, ରଜଗୁଣର ତିଆରି। ଏଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ମହତ୍ ପଥକୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଘନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରୁ ଆସିଥିବେ, ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗାଇ ମାଧବ ଭଳିଆ ଜଗଦାନନ୍ଦ ମାଧବାନନ୍ଦ ସେମାନେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ। ଗୁଣ ମିଶ୍ର ସତାଏ ଅଳ୍ପ କାଳର ଜନ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଅଭାବ থাকিলেও ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କହିଲା ଗୁଣ ମିଶ୍ର ସତାଏ, ଦୁଃଖର ଅଭାବ ଯଦି ରହିବ କିଛି ସମୟ, ମାନେ ନାହିଁ ଗୁଣରେ ବି କିଛି ସୁଖ ମିଳୁଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଅର୍ଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନା, ଅର୍ଥ ଯଦି ପାଖରେ ରହିଯିବ ପ୍ରାୟ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଏ? ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିବ କିଛି କିଣିପାରିବ, ଖାଇପାରିବ, କିଛି ସାମୟିକ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ମନା ନାହିଁ, ଆର ବି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ମିଳିବନି ତାକୁ, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ତାକୁ ମିଳିବନି, ବରଂ ଇଏ ତାକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବ, ପରିଣାମ ଆର ଦୁଃଖ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ତାତ୍କାଳିକ ସୁଖ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବକାଳିକ ସୁଖ, ଅନନ୍ତ ସୁଖ, ନିତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବନି। ଏକମାତ୍ର ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଆସିଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଜନକଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣ କପର୍ଦ୍ଦକ ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗଛ ମୂଳେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, କୌପିଣ୍ଡି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନତା କେମିତି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ସାରା ସଂସାର ମାନେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସନ୍ନତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେନି। ଶାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ମିଳିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ, 2ଟା ଅଧ୍ୟାୟ କହିଲେନି। କହିଲା କିଛି ଅଛି ସତ୍ୱଗୁଣ ମିଶ୍ରିତ ରହୁଛି, ମିଶ୍ର ସତାଏ କୁହାଗଲା। ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି କଥିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ର ସତାଏ ସତ୍ୱଗୁଣ ଥିବ, ସେଥିରେ ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ମିଶିଥିବ। କିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣରହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ଗୁଣଜାତ ଜଗତର ଦୁଃଖେ ପ୍ରବେଶ ନା କରିବା, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ଅବଗତି କ୍ରମେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାତ୍କାଳିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ ମିଶ୍ର ସତା ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ ରହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସ୍ଥିତି ଯାହାକୁ କଲା ନିର୍ଗୁଣ ଭୂମିକା, ଏଇ ଯେ ପାରମାର୍ଥିକ ପଥ, ମଠ ମନ୍ଦିର, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନେ ଗୁଣଜାତ ଜଗତର ଦୁଃଖରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତ କ୍ରମରେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ଗୁଣଜାତ ଜଗତ, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ବିପଦ ଅଛି, ଏଠି ଦୁଃଖ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, କୌଣସି ପାତ୍ର ପ୍ରତି,
କାହାରି ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ପରମାର୍ଥ ଭଜନ ସାଧନ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତିରେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଦୁଃଖମୟ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି, ବରଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ଅବଗତି କ୍ରମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତିଗତା କୁହାଗଲା। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ହରିକଥା, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ, ହରିସେବା, ହରିଚିନ୍ତନ, ହରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଜଗତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରି କରି। ଏ ହେଉଛି ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, କିଏ ତନ ଦୁଃଖୀ, କିଏ ମନ ଦୁଃଖୀ, କିଏ ଧନ ନଥିଲେ ଦୁଃଖୀ, ଉଦାସ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଜଗତରେ। ସୁଖୀ ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିଣାମଶୀଳ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧିର ଦିକେ ଧାବମାନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁର ଦାନ ଲାଭର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ତାହାର ଦୁଃଖର କାରଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ଜ୍ଞାନରେ, ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଯେତିକି ରହିଛି, ଦେଖୁଛି, ଆଖି ଦେଖୁଛି, ମନ କାନ ଶୁଣୁଛି, ଜିହ୍ୱା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି, ନାସା ଆଘ୍ରାଣ କରୁଛି, ଏଇସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ମନ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ଜ୍ଞାନରେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିଣାମଶୀଳ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ, ଆର ସୀମା ଅଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ଦେଖିବା, ମଣିଷର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। କ'ଣ? ତାର ହାଇଟ୍ କେତେ, ୱେଟ୍ କେତେ, ଓସାର କେତେ, ତାର ସୀମା, ସେ କେତିକି ସ୍ଥାନ ଧାରଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କର ସୀମାତୀତ ପୁରୁଷ, ସେ ଅପରିଚ୍ଛିନ୍ନ କୁହାଗଲା। ଜଗତରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ସବୁ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ, ଯେତେ ପାତ୍ର, ଯେତେ ସବୁ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଆଉ ପରିଣାମଶୀଳ ମାନେ ପେଷଣ ହେଉଛି, ମରୁଛି। ଏସବୁ ଇଏ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ, ସନାତନ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁ ପରିଣାମଶୀଳ ମାନେ ଆର ନଷ୍ଟ ଅଛି, ଆର କ୍ଷୟ ଅଛି, ଅବକ୍ଷୟ ଅଛି, ଏ ହ୍ରାସ ଅଛି ଆର। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଅନନ୍ତ, ଅକ୍ଷୟ, ଅବ୍ୟୟ। ଏ ବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟଜ ଜ୍ଞାନରେ ବଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ନଶ୍ୱର ଅଶାଶ୍ୱତ ଏଇ ଜଗତର ଯେତେ ଲୋଭନୀୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ, ସେମାନେ ଆସକ୍ତି ଧାଉଁଛନ୍ତି। ତାହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁର ଧନ ଦାନ ଲାଭର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଇତର ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ହେଉଛି ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲେ ଯେତେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଜାଗତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନର କ୍ରିୟା ହେଉଛି ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରିଣାମଶୀଳ ଜଗତର କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନ ଧାବିତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାର। ତାର ପରିଣାମ ବଡ଼ ଦୁଃଖାବ। ଏଇ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ କି ଯିଏ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିରେ ମଲି ଆସିଲି ଜଗତରେ। ଦୁଃଖ ତ ରହିଛି ଜଗତରେ, ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ଜରା ଦୁଃଖ, ଜାୟା ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମାବଧି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ତାର ଦୁଃଖାଳୟରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ନା ସୁଖ ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ତେଣୁ
ଦୁଃଖାଳୟ ଅଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ଅଲ ଇମଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ଭଜସ୍ୱ ମାମ୍ କହିଛନ୍ତି। ଅନିତ୍ୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତଂ ଦୁଃଖାଳୟମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ ଅଶାଶ୍ୱତ ଦୁଃଖର ଆଳୟ। ଇଏ ଏଠି ଯାହା କିଛି ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଠି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସବୁ। ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଯିବେ, ଆମେ ବି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ତେଣୁ ମୂର୍ଖମାନେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆବଦ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଗତିଶୀଳ, କେହି କାହାକୁ ରଖନ୍ତିନି। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଛେ, ଆସିବ କାଳର ଗତି ଆସିବ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କିଏ କାହାର ସଂସ୍କାର ନେଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତାର କିଛି ସମୟ ଇଏ ନାହିଁ। ଜଗତର ତିଆରି ସେ ପ୍ରକାର ଧାବମାନ, କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତିନି। ଏଠି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାକ୍ତନ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଛିଟିକି ଆସିଛେ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଠି ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କଲା କାହାକୁ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ କରିବନି, କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରୀତି କରିବନି। ପ୍ରୀତିର ପାତ୍ର କେବଳ ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ବାସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଭୌତିକ ନଶ୍ୱର ଶରୀରକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ମରୁଛନ୍ତି ସବୁ। କାହିଁକିନା ଏ ଶରୀର ରହିବନି, ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରିବା ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଦିନ ନା ଦିନେ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ତାର ସୁବିଧା ଆସିଲା ସେ ସୁବିଧାବାଦୀ। ଜଗତ ତ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ସୁବିଧାବାଦୀ। ଜଗତ ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିছে, ଫଳ ସରିଗଲେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକି ପଳାଏ ନା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଗଲେ ପୁରୋହିତ ଯଜମାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଏ। ଭୋଜନ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇଗଲା ଅତିଥି ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ, ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ନିୟମ ଏଇଟା ଜଗତର। କିଏ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତିନି, ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଆସିছে। କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ ସରିଗଲା ପଳେଇ ଆସୁ ଆମେ। ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, କେତେଦିନ ପରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ମହାରାଜ ଆସୁଛି ଦଣ୍ଡ ତୁଲି କହି ପଳେଇବ, କାମ ସରିଲା। ସେମିତି ହୁଏ ନା? ଚାଲୁ ମହାରାଜ ଶିଖିଗଲେ କିଛି ହେଇଗଲା। କିଏ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତିନି। ଏଠି ସେଇମାନେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ। ପରମାର୍ଥ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ ସେମାନେ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ତିଷ୍ଠି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଏଠି କେହି ଅଟକନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଧରିବ କାହାକୁ? ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଧରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା, ପରମାର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜଗତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତରେ ବହୁତ ବାପା ମା ମିଳିଛନ୍ତି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ହିଁ ମିଳିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଇଏ। ବହୁତ ବାପା ମା ମିଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି। କୁକୁର ହେଇଥିଲେ କୁକୁର ବାପା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କୁତି ଗୋଟେ ମା ହେଇଥିବ, ଘୁଷୁରୀ ହେଇଥିଲେ ଘୁଷୁରୀ ବାପା ମା ହେଇଥିବା। ଯେତେ ଜନି ଯେତେ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ପ୍ରତି ପରିବାର ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ମିଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଗତର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରମାର୍ଥ କଥା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅତିମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମହାଭାଗ। ଏଇ ନିଦ ଲାଗିଲେ ଧୋଇକି ଆସି ବସୁନ, ଏକଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଛ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଲେ ହେବନି ପରା, ଧକ୍କା ଖାଇବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଧକ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଧକ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ସଂସାରରେ ଯଦି ଆମେ ଚତୁରତା କରିବା, କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, ଲୋକ ଜୟ ଜୟକାର କରିପାରେ, ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିପାରେ, କିଛି ସୁଖ ମିଳିଯାଇପାରେ। ସଂସାରରେ ଲୋକ ତ ସବୁ ସେମିତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଯଦି ଚତୁରତା କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏଇଠି ଆମ୍ଭଳିଆ ମହାମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। ଏଠି ଧକ୍କା ଖାଇছে, ଏଠି କିଛି କାମ କରିବନି। ଏଠି କୌଣସି ବ୍ରେନ୍ କାମ କରେନି। ଏଠି ଏକମାତ୍ର ସେଇମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ହରି ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ମିଳେ, କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ବା ଭଜନ ସାଧନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ତ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଟକ୍କର ଚାଲିଛି, ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସବୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଶରଣାଗତ। ଧାଇଁ ତବ ପାଛେ ପାଛେ କୁହାଗଲା। ଜଗତରେ ଧାଇଁ ତବ ପାଛେ ପାଛେ ନାହିଁ, ଜଗତରେ ଧାଇଁ ତବ ଆଗେ ଆଗେ। ଓଭରଟେକ୍ ଚାଲିଛି ସଂସାର ଗତି, ସମସ୍ତେ ଓଭରଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ପଥ ପଛରେ ଯିବା ଦରକାର। ଏଠି ଓଭରଟେକ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ସବୁବେଳେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଧର୍ମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା। ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି, କରିପାରିବେନି ମଧ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଭଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଉ,
से योग्यता से कृपारू ना गुरुवार कृपारू योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तमार करुणा सार कहले बरा तेणु कृष्ण इतर वस्तुर दान लाभ जन्य व्यस्त होती से व्यग्र होती ये हूँ दुखर कारण दुख को स्वागत कर कौन कर प्राय लोक दुख को स्वागत कर प्रहलाद जी महाराज कहले दुख सुख चक्कर पड़नी तुमर न तथा बिंदते क्षेम यथा मुकुंद चरणाभुज मुकुंद चरणाभुज चरण कमल जो माने शरणागत होती से मंगल होता है किंतु भगवान का चरण कमल वंचित हो सेवारू भजन रु वंचित हो जो माने दैहिक सांसारिक सुख बा इंद्रिय सुख दुख को प्रयास कर प्राप्त होगापी दूरीभूत करने से माने आनंद नहीं ये चेष्टा करनी कहले अत्याहार प्रयास कहले प्रयास कर प्रयास जदि कर भजन बाधा कहले सामि शंकुररं जम्बु बलिनो निरामिषः तदामीशं परित्यज्य ससुखं समविन्दत तदामीशं परित्यज्य ससुखं समविन्दत। सामिशं कुररः वा कहले निरामिषः आमिष शून्यः बलिनः बलवंत अन्य कुररः आमिष शून्यः बलिनः आमिष शून्य माने मांसाहारी आमिष माने मांस प्राप्त है जार कहला किसी तक मिलनी खाद्य आमिष शून्य बलिन बलवान अन्य कुररा सामिषं मांसग्राहीण कुरर तदाथ्यं पक्षिण जदा जघ्नु तदा मीशग्रहणाय हंतुम उपक्रमं चक्रु से कौन करे मांस खायापाई अन्य पक्षी मान शिकार करे तदा तस्मिन् काले स कुररः आमिषं गृहीत मांसं परित्यज्य त्यक्त्वा सुखं कल्याणं समविन्दत प्राप्त। एकदा अलब्ध मांस कुरर पक्षीगण मांसग्राही अपर एक कुरर पक्षी को मांस ग्रहणर जन्य आक्रमण कले तत्काल यही पक्षी गृहीत मांस परित्याग पूर्वक शांति लाभ कर अर्थ है अलब्ध मांस कुररी पक्षी गोटे पक्षी ग्रुप गोटे अच्छा कुरर पक्षी एमान को मांस प्राप्त होनी एम खोजी बोलते कौट मांसाहारी तो मांस ना देखिले दूर से आउ जड़े मांसग्राही अपर एक कुरर पक्षी आउ गए कुरर पक्षी मांस ग्रहण कर ये सब जाए गोष्ठीबोध आंदोलन अटाक कले से देखा पारिपारनी से सी कौन कला यही पक्षी गृहीत मांस परित्याग जो ग्रहण करते मांस छाड़ी पलैला से शांति पाइला
ଯଦି ସେ ରହିଥାନ୍ତା ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତା, ଖୁମ୍ପିଥାନ୍ତେ, ଆଗ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଦ, ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ନିଦ ମାନେ। ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଗୃହୀତ ମାଂସ ପରିତ୍ୟାଗ ପରେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲା। ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଧରିଲେ ତ ବିପଦ, ବସ୍ତୁକୁ ଧରିଲେ ବିପଦ। ଛାଡ଼ିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ କୌଶଳ ତିଆର ଅଛି, ଛାଡ଼ି ପାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଧରିଦେବ ଫିଟି ପାରିବନି। ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କହିବ ବୋଲେ ହଉ କି ହଉ କମଳ। ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ମଟକା ଭିତରେ ହାତ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କିଛି ଫଳ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ଧରିଦେଲା ପୁରା, ଧରିକି ଉଠଉଛି, ହାତ ଉଠିଲାନି ଆଉ, କାହିଁକିନା ମୁହଁରେ ଅଟକି ରହିଗଲା। ଖାଲି କୁନ୍ଥଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି, ଡେଉଁଛି, ହାଣ୍ଡି ସହିତ ଡେଉଁଛି ଖାଲି। ଧରିଦେଇ ହାତଟା ବାହାରିବ କେମିତି? ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ ସେଟା ହାତଟା ଖୋଲା କରିଦେ। ହାତଟା ଖୋଲା କରିଲା, ଫଳଟା ପଡ଼ିଲା, ହାତଟା ଖୋଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଧରିଲେ ତ ବିପଦ। ସତେ ଦେଖୁନ, ଏ ଧରିଥିଲା ମାଂସଟାକୁ, ବିପଦ ଆସିଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ବିପଦ ଅଛି ବରଂ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ସଂସାର ଝଗଡ଼ା ଏମିତି ନା, ସଂସାର ଝଗଡ଼ା ଏମିତି। ଟିକେ ତୁମେ ବାଡ଼ ଯେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମିଳୁଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନି। ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟିକେ ଟିକେ 1 ଇଞ୍ଚ 2 ଇଞ୍ଚ ଟିକେ ଟିକେ ନେଉଛି। କ'ଣ ମଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ବି ନେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଲୋକମାନେ, ବାଡ଼ଟା କରିବେ ଟିକେ 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 ନେବେ। ମାନେ କି ପ୍ରକାର କଥା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କହୁଥିବେ, ଓ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଜ୍ଞାନ କଥା, କେତେ କ'ଣ ଉପଦେଶ କଥା। ଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜାଗା ନିଜ ବାଡ଼ ଘେରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ଉଥିବେ। ଜାଣି ବାଉଁଶ କଣ୍ଟି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ବାଉଁଶଟା ମାରିବ। ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚତୁରତା କେତେ ଦେଖ। ଏଇଟା ଚତୁରତା ନାହିଁ ତ ମହାମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ତ ଆସିଛ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହେଇକି ଯିବ। କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନେବ? ତଥାପି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ଧରିଲେ ମରିବ। ତାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସାମିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଂସଗ୍ରାହୀ କୌଣସି କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀକୁ ବଳବାନ ଅନ୍ୟ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ ତାଡ଼ା କରିଲେ ସେଇ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କଲା। ଗୋଟେ ବଳବାନ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଜଣେ ମାଂସ ଖାଉଛି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ। ବଳବାନ ପାଖରେ ତ ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବନି, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମରିବା, ନିଜେ ମରିବା କଥା। ମାଂସ ବି ଯିବ, ନିଜ ଶରୀରଟା ବି ଯିବ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା, ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା ସେ। ଆଜିକାଲି ବୀର ପୁରୁଷ ଛାଡ଼ିବେ ନା କ'ଣ? ହମ୍ କିସି ସେ କମ୍ ନାହିଁ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏମିତି କହିବେ। ମୋତେ ସିନା ପିଟିଦେଲେ, ମୋ ନାନାକୁ ପିଟି ପାରିବ ନା କ'ଣ? ଦୌଡ଼ିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲା, ମୋତେ ପିଟିଦେଲେ ମୋ ଭାଇ ପିଟି ପାରିବ, ମୋ ବାପା ପିଟି ପାରିବ। ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁ ଭିତରେ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ସହଜରେ ସେ ନିଜେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିବ। ଦେଖୁନ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବେ, ଦେହ ପୁରା ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଯିବ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ ଯାଉନଥିବ। ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ସେ ଝାମେଲାକୁ ଯିବ କାହିଁକି? ବରଂ ହରିଭଜନ ଛାଡ଼ିବନି। ହରିଦାସ ଠାକୁର 22 ବଜାର ପ୍ରହାର କରଲା, ହରିଭଜନ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ହରିଭଜନ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ଛାଡ଼ିବା ସ୍ୱଭାବ ଜିଦ୍ କରିବ, ହରିଭଜନ ଜିଦ୍ ଖୋର ହେବା ଦରକାର। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, ମରିବ। ସେ ନା ବସ୍ତୁ ରହିବ, ନା ନିଜେ ତୁମେ ରହିବ, ନା ଧରିକି ଯିବ। ଭୂମି ତ କିଏ ଧରିକି ଯାଏନି ନା, କିନ୍ତୁ ଭଜନଟା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କଲା ଭଜନ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ହଉ, ଭଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ହିଂସା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ ଅପର ପକ୍ଷୀ ବଦ୍ଧ କରେ। ଏଇଟା ହିଂସା ନୀତି କୁହାଗଲା। ହିଂସ୍ରିକ ସ୍ୱଭାବ ନା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମା ହିଂସା କୁହାଗଲା, ହିଂସା କରିବନି।
ଏ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକି ବଦ୍ଧ କରୁଛି। ଏବଂ ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ଜନ୍ୟ ସେନ ଗୁଧ୍ରାଦିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବଦ୍ଧ କଲା, ଦୁର୍ବଳ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ବଳବାନ ପକ୍ଷୀଟା ବଦ୍ଧ କରିଦେଲା। ବଳବାନ ପକ୍ଷୀଟା କ'ଣ ଅମର ହୋଇଯିବ କି? ତାଠୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଆସେ, ଯେତେ ସବୁ ଶାର୍ଗୁଣା ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେନ ଗୁଧ୍ରାଦି ଯେତେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱର ଡମ୍ବୁରୁ ପରା ତାମ୍ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ ବାଜେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ତାମ୍ବଡ଼। ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଠୁ ଆଉ ଜଣେ ବଳବାନ ଆସିବ, ତାକୁ ମାରିକି ପଳେଇବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ହିଂସା ନୀତି ହିଁ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଯখন ସେ ଅପର ଜୀବରେ ହିଂସା ନୀତି ତ୍ୟାଗ କରେ, ତଦର୍ଶନେ ତାହାର ହନନକାରୀ ଗଣ ତାହାର ପ୍ରତି ହିଂସା କରେ ନା ବା। ଯଦି ହିଂସା ନୀତିର ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କରି, ଏଇଟା ହିଂସା ବୃତ୍ତି ନା। ଗୋଟେ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରୂର ପକ୍ଷୀ ହତ୍ୟା ହିଂସା କଲା, ତାଠୁ ମାଂସ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ନିଜେ ଖାଇଲା, ତାକୁ ମାରିଲା, ହିଂସା ବୃତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ମାରିଲା ତାଠୁ ବଳବାନ ଯେତେ ସେନ ଗୁଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ତାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ହିଂସା କରିବନି, ଅହିଂସା ନୀତିକି ଆଶ୍ରୟ କରିବ, କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବନି, ତାକୁ ବି କେହି ଉଦ୍ବେଗ ଦେବେନି। ତାକୁ କେହି ଉଦ୍ବେଗ ଦେବେନି। ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଉଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମେ କାହାଠୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଜଗତର ରୁଲ୍ ସେଇଟା। ଗାତ ଯଦି ଖୋଳିଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାତ କୋଉଠି ଖୋଳା ହେଇଛି ପଡ଼ିଆ, ଆମେ ନିୟମ ଏଇଟା। ଆମେ ଜଣକୁ ଗାତ ପକାଉଛେ ବୁଦ୍ଧିଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକଟା ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଗାତଟି ଖୋଳି ରଖିଥିବ, ଆମେ ବି ସେଇଠି ଯାଇ ପଡ଼ିବା। ଏଥିପାଇଁ ହିଂସା ବୃତ୍ତି ଯାହାର ମନ ଭିତରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ହିଂସ୍ରିକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜନ୍ତୁମାନେ ଆସିଲେ ତାକୁ ମାରିବେନି। ଦେଖ ବୁଦ୍ଧ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସହସ୍ରମାଳୀ ରାକ୍ଷସ ଆସିଲା ନା, ମାରିପାରିଲା କି? ମାରିପାରିଲାନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିପାରିଲେନି। ବରଂ ହିଂସ୍ର ସ୍ୱଭାବ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏମାନେ ବି ହରିଭଜନ କଲେ, ନୃତ୍ୟ କଲେ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ହିଂସା ଅଛି, ଆମକୁ କିଏ ହିଂସା କରିବ? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ହିଂସା ପ୍ରଭୃତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ମାରିଥିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମାରିବ। ଏ ଜଗତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ସବୁ, ମାନେ ସବୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ଚାଲିଛି। କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି ମାନେ ସେ କାହାକୁ ମାରିଥିଲା। କିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ତାର ସବୁ ଭୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମେୟ ଭୋକ୍ତବ୍ୟ, କୃତାକୃତ୍ୟଂ ଶୁଭାଶୁଂ ଫଳ ତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି। ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବନି। ପରେରେ ଉଦ୍ବେଗ ଦିଆଛି ଯେ କତ ଦିଆଛି ଜୀବରେ କ୍ଲେଶ ଭକ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଉଥିବା, ଆମକୁ ବି କିଏ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବ? କାହିଁକି ନାହିଁ, ମାର୍ଗଟା ସେ ପ୍ରକାର, ଜଗତରେ ତିଆରି ସେ ପ୍ରକାର। ଭଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକି ଜଣକୁ କାର କ୍ଷତି କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ରକେତୁ ରାଜା କଥା କୁହାହେଇଥିଲା ନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ନାରଦଜୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ମହାର ଅଙ୍ଗିରା ମହାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେନି। ସେ କହିଲେ ପୁତ୍ର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଦେଖ ପୁତ୍ରର ଶୋକ ବି ହେବ, ହର୍ଷ ବି ହେବ, ହର୍ଷ ଶୋକ ଉଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଅଛି। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଣୀ, ତାର କେତେ ରାଣୀ, ସହସ୍ରାଧିକ ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସାନ ରାଣୀର ପୁଅଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଋଷିଙ୍କ କୃପାରୁ। ପୁରା ମଜା ମଜଲିସ୍ ସବୁ ଚାଲିଲା, ସବୁ ପୁରା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଲା, ପୁରା ରାଜାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲାନି। ଯାହା ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ସେ ଭୁକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତିଲକ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆସିଗଲେ ରାଜତିଲକ ସବୁ ସମ୍ଭାର କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ରାଜା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହୁଅନ୍ତି।
ଏଇସବୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ସହିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମାଛ ଜୀବନ ତ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ବୋଲି ସାନ ରାଣୀ କ'ଣ ରାଜା ବେଶୀ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପୋଡ଼ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ ସବୁ ରାଣୀ ମିଶିକି। ପୁରା ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ, ପୁରା ସେ ନୀଳ କାଠ ଏପଟେ ମରିଗଲା ଲାଳ ଫେଣ ବାହାର କରି। ଆଚ୍ଛା, ବିଷ କାହିଁକି ଦେଲେ ସେମାନେ? ତାଙ୍କର ମାଛ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଜୀବନ ଆସିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର, ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାର ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ପୂର୍ବରେ ଚୁଲି ଜାଳୁଥିଲା, ଘଷି ଗୋବରରେ ଘଷି କରାଯାଏ ନା, ସେ ଚୁଲି ଜାଳୁଛି, ସେ ଘଷିଟା ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସବୁ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିବ ବୋଧେ, ତାକୁ ସବୁ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ି ସବୁ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରିଥିଲା ସେଇମାନେ ହେଇକି ଆସିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାଣୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବୁଢ଼ୀଟା ଯିଏ ଚୁଲି ଜାଳ କରୁଥିଲା ଇଏ ରାଜକୁମାର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ିକି ମାରିଥିଲେ ନା, ବିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଧ ପରିଶୋଧ ଚାଲିଛି ଏଠି। କି ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଦୋଷଟାକୁ ନିଜ ଉପରୁ ନେବା ଦରକାର। ନିଜର ଦୋଷ ଏଇଟା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଉପରୁ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ହିଂସା ଭାବ ଦୂର କରି। କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଭୂମିକା ତ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ବୋଲି ସେ ଭାବେ। କୋର୍ଟରେ ଦେଖୁନ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, କେତେଟା ମର୍ଡ଼ର କରି ଆଇଥିବେ, କୋର୍ଟରେ ଆଇଥିବ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ମହାରାଜ କିଛି ନାହିଁ ବା, କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମାନେ ନିର୍ମଳ, କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ନୋ କ୍ୟାସ୍, ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କିଏ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ବରଂ ନିଜ ଦୋଷଟାକୁ ଢାଙ୍କିକି ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କରିବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ନା, କର୍ମଫଳ ତ କିଏ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରେନି, ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନ ନା ଦିନ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତର ରୀତି, ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଭୂମିକା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ ପଥ ଠିକ୍ ଓଲଟା। ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର। ବରଂ ଦୋଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର। ଏଇ ମାର୍ଗ ଅଦ୍ଭୁତ ମାର୍ଗ। ଏଠି ଜଣେ କିଛି ଦୋଷ କରିନଥିବ, ତଥାପି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ। ନିଜେ ସତ୍ ପଥରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅସତ୍ ବୋଲି ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ। ନିଜେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିବ, ନିଜେ କଳଙ୍କ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ। ଏଇ ମାର୍ଗଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ, ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଠାକୁରକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ଆସି ତାଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଶ୍ଲୋକ, କତିପୟ ଶ୍ଲୋକ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ମହାରାଜ ଜି ଯଦି ଆକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ସାରା ଭାରତରେ ମୋର ନାଁଟା ଆଦୃତ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ କବି ବୋଲି। ଚାଲିଛି କ୍ଲାସ୍, ଚାଲିଛି ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିଛି। ସେଠି ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦ ବସିଛନ୍ତି, ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଇଏ ବିପ୍ରଦେବ ଗଲେ, ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ତାଳପୋଥି ସବୁ ଦେଖେଇଲେ। ମହାରାଜ ପଢ଼ିଲେ, କିଏ ରଖିଦେଲେ, କିଛି କହିଲେନି। ଇଏ ମନରେ ଭାବିଲା, କି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ, ଏତେ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ, ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିଲ ଭଲ କି ଖରାପ ଟିକେ ଉଁଚୁ କରିବା କଥା, କିଛି କହିଲନି, ମାନେ ଏତେ ଗର୍ବାର। ଅଭିମାନ ଆସିଲା, କହିଲେ ଇଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବା କଥା ପଦେ ଦୁଇ ପଦ। ମହାରାଜ କିଛି କହିଲେନି, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ କେଉଁ ମୁଡ଼ରେ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବିମାନ ବିଜୟ ବିଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ରଥରେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି। ମହାରାଜ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ସବୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଦୈନ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠସ୍ମି ନ ତାଶ୍ଚ ବେଦୀ ନ ଭକ୍ତି ମାଙ୍ଗ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ଅକିଞ୍ଚନନ୍ୟ ଗତି ଶରଣ୍ୟ ତତ୍ପାଦ ମୂଳ ରଜ ପ୍ରପନ୍ନା। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କେଉଁ ଧର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଅକିଞ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇଛି। ବାସ୍ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚରଣ ଧୂଳି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦୈନ୍ୟତାରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଥିଲା,
जी जाइथिला अभिमान करिक तार तो रागटा थिला ये कहला ये ठीक कौचे महाराज दंडवत कर मोर कौन धर्म निष्ठा ना भक्ति ना ज्ञान ना मो अकिंचन मोर कि ना महाराज प्रभु आपण मो भाया पापी कहीं ना कहले मो भाया अधम मो भाया पतित मो भाया पापी कहीं ना आपण पतित पावन नाम को सार्थक करतु यही प्रकार दुनिया कथा कहते मत उद्धार करतु से कहले हाँ ये ठीक कथा कहते आ भाया गर्वी कहीं ना कहीदे से जी कहते महाराज उठी पड़े उठी ठाकुर को माला नहीं से ब्राह्मण देवतार बेकार देक दंडवत कले दंडवत कहले तापर कांदी कांदी कहते देखल ना प्रभु मु आज पर्यंत आपको कौच मो भाया पतित कहीं ना मो भाया अहंकारी गर्वी दम्भी अभिमानी कहीं ना आप शुणु नी आज जड़े साक्षी मिलगला ना जड़े तो साक्षी देला ना कोर्ट तो साक्ष्य ग्रहण करे ना आप सम्मुखें सर्वसम्मुखें जड़े स्वीकार कले प्रकृति मो भाया पतित कहीं ना मो भाया गर्वी दम्भी के अभिमानी कहीं ना एवं तो ग्रहण करूँ मु कहती आप विश्वास कर साक्षी आसीगला ना एति शुणला से ब्राह्मण देवता कांदी पकड़े कहले ये प्रकार विरल महात्मा अच्छा जगत में अरे एत बड़ धन्यता से चरण तले पड़े कह अर्थ है सन्त मान स्वभाव से ये प्रकार स्वभाव जहाँ पाखे थाए द्वारा जगत किसी कल्याण होता है आरी प्रीति समस्त दुनिया बसीभूत होता कि ये स्वभाव भजन न कले हेनी शरणागत नले ये सब आसोनी शरणागत थी गुरु वैष्णव पाखे आ सब भजन स्थिति रोथुव देखिए धीरे धीरे गुण आसो ये सत्व गुणर विकास नहेले विशुद्ध सत्व स्थिति नथिले स्वभाव आसोनी कारण भितर भरी अभिमान कूट कूट हो पूरा नस नस्रे आम अभिमान रही विभिन्न प्रकार अभिमान आम रही जन्म जन्मांतर अभिमान आपको दूर करने कौन समय लगे से प्रकार हाँ कल कर तो काली प्रभुपाद उत्सव 12टा पर्यंत किसी खाइबे है निजला रे जो मैंने पुष्पांजलि दिज्व आस समय थी आसो।